Okay, online people, am I audible? Online people? ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది. Yes. So we are discussing about inheritance. So we are discussing about inheritance. So we do have 5 types of inheritance. So in that we have discussed only 3. So we have pending with the last 4. So last 2. So what are the first one is, what is that one, guys? Single inheritance. Second one is multi-level inheritance. Third one is hierarchical inheritance. And fourth one is so multiple inheritance. And the last one here we do have as a hybrid inheritance. So hybrid inheritance. Okay, now what is meant by this multiple inheritance? So we have done with single, multi-level, hierarchical, but we have left it only this multiple and hybrid. So let us revise what is what. What is meant by single inheritance, guys? Single parent class with single child class. Whatever the properties have for the parent class, all will be applied for the child class. So parent class ke properties aithe untayo avanni kuda child class ki apply అయిపోతుంది. Next thing, what is meant by multi-level inheritance? So it will derive from, so the child class will act as the parent class for the next one. So it will derive from one class to another class as well. And what is meant by hierarchical inheritance? Single parent class with multiple child classes as well. And next thing, so here we are in today's class we're going to discuss about the multiple inheritance. So multiple inheritance, just listen it carefully, guys. So what is meant by multiple inheritance? So in multiple inheritance, so there is multiple child classes. So there is a multiple child classes. There is a multiple child classes. There is there's multiple parent classes and a single child class and a single child class and a single child class. Next thing, MRO, method resolution order, plays key role. Method resolution order plays key role. So plays key role while working with multiple inheritance. Next thing, so method resolution order, which is nothing but is simply called as the MRO. Always so MRO always returns the first parent class properties to the child class. First parent class properties to the child class and neglects the remaining parent classes So what it exactly means? So here in the hierarchical inheritance, what we have said, guys, there is a single parent class and multiple child classes. But whenever we are coming for the multiple inheritance, there are multiple parent classes but single child class. Okay, now so let me go with the code for this one. So class parent class 1. So class parent class 1. So we will write some logic. Next thing, so class parent class 2. So class parent class 2. So we will write some logic again. Next thing, so class parent class 3. We will write some logic again. So now here I need to declare so class child class of parent class 1. So then I need to mention there as the parent class 2, parent class 3. So I write some logic. Okay, now here we have multiple parent classes with a single child class. So I am inheriting all the parent classes within the child class as well. అర్థమైంది కదా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నేను ఇక్కడ మల్టిపుల్ పేరెంట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, సింగిల్ చైల్డ్ క్లాస్ ఉంది. సో ఎలాగ ఇన్హెరిట్ చేస్తానంట, ఐ ఆమ్ ఇన్హెరిటింగ్ ఆల్ ద పేరెంట్ క్లాసెస్ విత్ సింగిల్ చైల్డ్ క్లాస్. So let us make some example. Next thing, just remember it carefully, guys. So PVM will always consider this first one only.
ఓకేనా. సో ఇక్కడ రాసాను చూడండి, మెథడ్ రిజల్యూషన్ ఆర్డర్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ ద ఫస్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ టు ద చైల్డ్ క్లాస్. అంటే ఫస్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏదైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో, సో హియర్ what are the properties we have for the first parent class, so those will only applicable for the child class and it always neglects the remaining two. ఓకేనా. ఓన్లీ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఏదైతే ఇచ్చామో దాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది. సో విచ్ వన్ విట్ విల్ టేక్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెథడ్ రిజల్యూషన్ ఆర్డర్. ఓకేనా. లెట్ మీ మేక్ an example on this one, so then we can easily understand about that. So example one, so let me open index 1.py. So let me clear this completely. So print statement. Yes. So let me make the statement like so inheritance. So we are dealing about the inheritance as well. Now our values గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. సో వీ డు హ్యావ్ యూజువల్లీ, సో మల్టిపుల్ పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటి సార్ అంటే యూజువల్లీ, సో వీ హ్యావ్ ఎల్డర్ ఫాదర్, యంగర్ ఫాదర్, ఫాదర్. సో అంతే కదా. సో ఎల్డర్ ఫాదర్ అంటే పెద్ద నాన్న, చిన్నాన్న, మన ఫాదర్. సో దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద పేరెంట్ క్లాసెస్. సో వీఆర్ నథింగ్ బట్ సో చైల్డ్ క్లాస్ ఆఫ్ దెమ్. సో హియర్ ఐ ఫస్ట్ వన్ ఐ మేక్ ఇట్ హియర్ as the elder father. So elder father, I will declare like this, underscore read underscore off to the self. So off to the self. Now here I will values anyway. Self dot gold is equal to 5. Self dot gold is equal to 5. Self dot silver is equal to 20. Self dot silver is equal to 20. Self dot land is equal to 10. Self dot land is equal to 10. Next, def of elder father properties. Elder father properties off to the self. Now just write the code like this. So here I mentioned here like so elder father properties. Line space. So I will declare like gold. Self dot gold, silver, self dot silver. Next thing is land. Self dot land like this. చూడండి వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హియర్ వి హావ్ 5 20 10 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ థింగ్, సో హియర్ ఐ మెన్షన్ హియర్ as the so class father. So class father, let me copy the same thing. So here I will copy the same thing here as well. Control C, Control V. I change this one to here father properties, and here also to the father properties. But values check cheyandi. Here it is 8 and here silver is 12 and land is 15. So previous ga enta undi 5 20 10 and later we have 8 12 15 values guttupettukondi. Okay na. So father properties, everything is good. Next thing, so here I take the class like this. So class younger father, same like this. So now here, so here I give the value like so it is like 6 silver is like 8 and land is nothing but it's ready to go with the land like some 12. Land ekkada repeat cheyaledu kada 12 anesi chudandi. Okay no, so we have not repeated. So now here I change this one to, instead of elder I mentioned there as the younger father properties, and here also I declare there like so younger father properties. Okay, all these are nothing but which classes guys? One A classes, parent classes. All these are nothing but the parent classes. So let me write a code like this. I create a class son of, I will inherit with first one with the elder father, next one is the father, and next thing here we have as the younger father. Okay now let me copy the same thing and here we paste it. So here I change this one to son properties. And this is also with the son properties. So నిన్నటి క్లాస్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం, చైల్డ్ క్లాస్ కి ఎప్పుడు కూడా కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు. ఎందుకు క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు?
పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి కాబట్టి సో దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఫర్ చైల్డ్ క్లాస్ యాజ్ వెల్. సో హియర్ ద సన్ ఈస్ ద క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్, వీఆర్ ఇన్హెరిటింగ్ విత్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ సో ఫ్రమ్ ఆల్ ద పేరెంట్ క్లాసెస్. సో అన్ని పేరెంట్ క్లాసుల నుంచి మనం ఇలాగ ఇన్హెరిట్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, జస్ట్ రిమైండ్ ద వాల్యూస్ గైస్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎల్డర్ ఫాదర్? ఎంత ఉన్నాయంట? 5, 20, 10. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, 5, 20, 10. Later on 8, 12, 15. Later on 6, 8, 12. ఇప్పుడు చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి బాగా. సో ఏ ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి? సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్ విల్ డస్ సన్ గెట్స్? సన్ కి ఏ ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి అది మనం ఏం థింక్ ఇక్కడ. ఓకేనా, లెట్ మీ రైట్ దిస్ కోడ్. లెట్ మీ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. Object 1 is equal to sun. I will type there as a sun dot sun property. Sorry. Object 1 dot sun properties. Object 1 dot sun properties. Okay, now let us check out with this. What happens? I declare like py index 1 dot py. ఏమొచ్చింది అక్కడ? 5, 20, 10. ఎవరు బాబు? ఎల్డర్ ఫాదర్ బాబు. 5, 20, 10 అన్నవి ఎల్డర్ ఫాదర్. సో మరి మిగతా వాటి గురించి ఏమైంది సార్ అంటే ఏం చెప్పాను ఇందాక? ఇట్ విల్ ఓన్లీ కన్సిడర్స్ ద ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఫస్ట్ ఇచ్చిన ప్రాపర్టీని మాత్రమే తీసుకుంటుంది. విచ్ వన్ విల్ టేక్స్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎంఆర్ఓ. మెథడ్ రిజల్యూషన్ ఆర్డర్ అనేది ఏం చేస్తుందంట? ఓన్లీ ఇట్ విల్ కన్సిడర్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఓన్లీ. రిమైనింగ్ టు ఇట్ విల్ నెగ్లెక్ట్స్. మిగతా రెండు కూడా ఏం చేస్తుందంట? నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ గోయింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎల్డర్ ఫాదర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5, 20, 10. సో 5, 20, 10 ఎందుకు వస్తున్నాయంట? బికాస్ హియర్ ఐ ఆమ్ పాసింగ్ ఎల్డర్ ఫాదర్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ద అవుట్పుట్ as 5, 20, 10. Okay, so can we print all the properties? So can we go with all the properties of the parent classes? No. అందరు ప్రాపర్టీస్ మనకు వస్తాయంటే రాదు, ఏదో ఒకదే వస్తున్నాం. ఓకేనా, రియల్ టైమ్ లో చూసుకున్నా సరే కూడా ఇన్ అవర్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో సో we can inherit from our father property only, but we cannot take from other one. అంతే కదా, సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. So whenever we are taking a single child class, we can only take a single parent class properties. Remaining all are negligible. So we should not use. So here if I change this one to father here, and later on I add there as the elder father. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమొస్తుంది? వాల్యూస్ ఎంత ఇచ్చాము? 8, 12, 15. So 8, 12, 15. Let us check out with this. 8, 12, 15. అర్థమైంది కదా? సో ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చిందంట? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ రిజల్యూషన్ ఆర్డర్. ఎంఆర్ఓ వల్ల ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డిస్ప్లేయింగ్ ద ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నెగ్లెక్సిబుల్. సో వీ షుడెంట్ టేక్ దట్. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. As example 1. So this one also. So ఇప్పుడు యంగర్ ఫాదర్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? సో యంగర్ ఫాదర్ ఇస్తే యంగర్ ఫాదర్ ఎంత ఇచ్చాం ప్రాపర్టీస్ అనేవి? 6, 8, 12 ఇచ్చాం కదా. సో అవి వచ్చేస్తాయి అనమాట. అర్థమైంది కదా? సో వాట్ ఈస్ అంటే మల్టీ లెవెల్ గా మల్టిపుల్ అంటే ఏంటంట? సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పేరెంట్ క్లాసెస్, సింగిల్ చైల్డ్ క్లాసెస్. సో నౌ లెట్ us రివైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే సింగిల్ పేరెంట్ క్లాస్, సింగిల్ చైల్డ్ క్లాస్. సో మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే derived. Again it will becomes as the parent class. So recently derived child class will act as the parent class. Next thing, hierarchical inheritance, multiple child classes. So multiple inheritance ante multiple parent class, single child class. So ఇవన్నీ కలిపితే వచ్చే ఇన్హెరిటెన్స్ ఏమంటామంటే హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. అర్థమైందా? సో ఎంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం కదా సింగిల్ మల్టీ లెవెల్ అనేసి. సో వీటన్నిటిని కలిపితే వచ్చే ఇన్హెరిటెన్స్ ఏమంటామంటే మీ క్వాలిటీ ఇట్ as the hybrid inheritance. సో అర్థమైంది కదా ఎంతవరకునా? సో ఆన్లైన్ పీపుల్ ఓకే, 1 గర్ల్. సుష్మిత అర్థమైందా? Yes, sir. ఎస్.
So let me write a code for this hybrid inheritance. So what is meant by this hybrid inheritance? So it's better to go with so the combination of all the inheritances, the combination of all the inheritances, all the inheritances, all the inheritances like single, multi-level. Next one is hierarchical, multiple is known as ఏమంటామంట is known as a hybrid inheritance. Is known as a hybrid inheritance. Next thing, so method resolution order, MRO, so not like this. I shouldn't write like this. I need to write like this. MRO plays key role in hybrid inheritance. And provides by default class for each and every object, by default object for each and every class, each and every class as well. Next thing, so here sketches and figures plays key role in hybrid inheritance. So example 1. So hybrid inheritance అంటే ఏమని చెప్తాము? అన్ని కలిపేస్తే వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం అంటే క్వాలిటేట్ as the hybrid inheritance. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా మెథడ్ రిజల్యూషన్ ఆర్డర్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఏం చేస్తుంది అంటే మెథడ్ రిజల్యూషన్ ఆర్డర్ అన్నది ప్రతి ఒక్క క్లాస్ కి బై డిఫాల్ట్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇట్ విల్ క్రియేట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్. మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రతి క్లాస్ కి కూడా ఒక బై డిఫాల్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ మనం ఎలా వర్కౌట్ చేస్తాం అన్ని కలిపేసి అంటే హియర్ వి టు గో విత్ ద స్కెచెస్ అండ్ ఫిగర్స్. స్కెచెస్ తో మాత్రం చేయగలం. సో అంతే కదా, ఇప్పుడు అన్నిటి ప్రీవియస్ గా ఇందాల నుంచి చెప్పినవన్నీ కలిపి రాస్తే కోడ్ రాయలేం మనం, అంతే కదా. సో ఇన్ దట్ కేసెస్ హియర్ యూ టు టేక్ సమ్ స్కెచెస్ అండ్ ఫిగర్స్. సో స్కెచెస్ ఫిగర్స్ తీసుకుంటే అప్పుడు మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు దాని గురించి. ఓకేనా? సో లెట్ మీ ఓపెన్ సమ్ స్కెచ్ హియర్. సో ప్రీవియస్ వాళ్ళకి చెప్పింది చూద్దాము. సో హియర్ వి హావ్ వేర్ ఇట్ ఇస్. yes, see here. సో కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్కెచ్ అనమాట. ఇది ఒక స్కెచ్. ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఏ అన్నది పేరెంట్ క్లాస్, ఏ ఈజ్ ఏ పేరెంట్ క్లాస్. సో ఏ నుంచి బిసిడి అని 3 డిరైవ్ అయ్యాయి, అనిపించింది కదా. సో ఏ ఈజ్ ఏ పేరెంట్ క్లాస్, ఫ్రమ్ దట్ ఏ బిసిడి ఆర్ నథింగ్ బట్ ద చైల్డ్ క్లాసెస్. ఆ బిసిడిలో నుంచి చైల్డ్ క్లాస్. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అది? సింగిల్ పేరెంట్ క్లాస్, మల్టిపుల్ చైల్డ్ క్లాసెస్. సింగిల్ పేరెంట్ క్లాస్, మల్టిపుల్ చైల్డ్ క్లాసెస్, హైరార్చికల్. థర్డ్ది సింగిల్ పేరెంట్ క్లాస్, మల్టిపుల్ చైల్డ్ క్లాస్ కదా. సో ఏ అన్న పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి బిసిడి 3 డిరైవ్ అయ్యాయి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? అది సింగిల్ పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి 3 వచ్చాయంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హైరార్చికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇక్కడ బి నుంచి చూసుకుంటే బి నుంచి ఈ వచ్చింది, నెక్స్ట్ బి నుంచి ఎఫ్ వచ్చింది. అదేమవుతుంది? అది హైరార్చికల్ అవుతుంది. ఇంకా మనం మల్టీ లెవెల్కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సి నుంచి జి వచ్చింది, నెక్స్ట్ సి నుంచి హెచ్ వచ్చింది, అది కూడా హైరార్చికలే. ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ లో డి నుంచి జే వచ్చిందంట, సింగిల్. చూసారా? ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసుకున్నాం? హైరార్చికల్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ సింగిల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఏ అన్నది గ్రాండ్ ఫాదర్, సో బి అన్నది ఫాదర్, ఈ అన్నది సన్. ఓకేనా? సో ఏ బిఈ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అది? మల్టీ లెవెల్. అదే ఒకదాని నుంచి డిరైవ్ అని చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ ఏమైందంటే ఇక్కడ ఏ అన్నది పేరెంట్ క్లాస్, ఏ నుంచి బికి వెళ్ళగానే బి చైల్డ్ క్లాస్. తర్వాత ఏమైంది? మళ్ళీ దట్ బి ఓన్లీ బికమ్స్ యాజ్ ద పేరెంట్ క్లాస్ అయిన తర్వాత
సో ఏ నుంచి బికి వచ్చినప్పుడు బి చైల్డ్ క్లాస్ అయింది. తర్వాత ఈకి వెళ్ళినప్పటికి బి ఏమైందంట, పేరెంట్ క్లాస్ అయింది. సో ఇక్కడ ఈ అన్నది మనకి చైల్డ్ క్లాస్. సేమ్ థింగ్, ఏ ఈజ్ ఏ పేరెంట్ క్లాస్, సి ఈజ్ ఏ చైల్డ్ క్లాస్. తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది, సి ఈజ్ బికమింగ్ యాజ్ ద పేరెంట్ క్లాస్, జీ ఈజ్ ఏ చైల్డ్ క్లాస్. సో జీ ఈజ్ బికమింగ్ యాజ్ ఏ పేరెంట్ క్లాస్, ఐ ఈజ్ ఏ చైల్డ్ క్లాస్. సో అదే టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మల్టీ లెవెల్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. అంటే ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. అండ్ వేర్ ఈస్ ద మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మల్టిపుల్ అంటే ఏమని చెప్పాము ఇప్పుడు, మల్టిపుల్ పేరెంట్స్ విత్ సింగిల్ చైల్డ్ క్లాస్ కదా. సో ఇక్కడ మనకి జిహెచ్ అనే వాళ్ళు మల్టిపుల్ పేరెంట్స్, ఐ అన్నది సింగిల్ చైల్డ్ క్లాస్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే వాట్ ఎవర్ ద ఇన్హెరిటెన్సెస్ వీ హావ్ డిరైవ్డ్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి అప్లికబుల్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా. సో స్టార్టింగ్ చూసుకుంటే హైరార్చికల్ వచ్చింది, సో ఈ లెవెల్ నుంచి చూసుకుంటే మల్టీ లెవెల్ వచ్చింది, ఈ ఎండ్ లో చూసుకుంటే సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఐజిహెచ్ఐ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మల్టిపుల్. సో ఇవన్నీ కలిపితే వచ్చిన దాన్ని ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ ద హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఓకేనా, అర్థమైందా సుష్మిత? Yes, sir. Yes. So now let me write the code for this one. Let me write the code for this one. So before writing the code, I need to display both the image and VS Code side by side. సో ఏదో యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా, ఏం యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను ఇక్కడ రాసినప్పుడు. సో సంథింగ్ విల్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ అని ఏం చెప్పాను, ఎంఆర్ఓ అన్నది ఒకటి కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట. చూపిస్తాను ఇక్కడ ఎలా రాయాలనేసి. సి హియర్, సో హియర్ వి హావ్ ద ఇమేజ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఇమేజ్ ఉంది. సో రెండు సైడ్ బై సైడ్ పెడతాను. ఇక్కడ వాల్యూస్ గుర్తున్నాయి కదా మీకు, సో కనిపించదు. సో జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ. సో హియర్ లెట్ మీ జూమ్ బై. సో చూడండి ఇక్కడ. నౌ హియర్ వి డు హ్యావ్ యాస్ సో ఏ ఉందన్నమాట. ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఎలా రాయనంటే క్లాస్ ఏ అని పెట్టుకోవాలి. క్లాస్ ఏ సింప్లీ ఐ విల్ పాస్ అని పెడతాను. క్లాస్ ఏ పాస్. నెక్స్ట్ థింగ్ క్లాస్ బి. బి ఎందులో నుంచి వచ్చిందంట, బి ఎందులో నుంచి డిరైవ్ అయిందంట, ఏ నుంచి డిరైవ్ అయింది అనమాట. సో బి ఆఫ్ ఏ అగైన్ ఇక్కడ కూడా పాస్ అని పెడతాం, తర్వాత చెప్తా ఎందుకని. నెక్స్ట్ థింగ్ సో క్లాస్ సి. సి కూడా ఎందులో నుంచి వచ్చిందంట, సి ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఓన్లీ. సి ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఓన్లీ, అగైన్ పాస్. నెక్స్ట్ థింగ్ సో క్లాస్ డి ఆఫ్ ఏ. క్లాస్ డి ఆఫ్ ఏ. సో క్లాస్ డి ఆఫ్ ఏ అది కూడా పాస్ అయింది. సో లెట్ మీ షో. ఇదే కదా డి అన్నది. సో డి కూడా ఏలో నుంచి వచ్చింది అనమాట. అందుకే ఏమైంది అక్కడ డి కూడా పాస్ అయింది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏబిసిడి అన్ని అయిపోయాయి. ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇది, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హైరార్చికల్. అది మల్టీ లెవెల్ కాదు, మల్టిపుల్ ఎందుకు అవుతుంది, హైరార్చికల్ అది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒక పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది, ఆ ఒక పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి మల్టిపుల్ చైల్డ్ క్లాస్ వచ్చాయి కదా, ఇట్ ఈస్ హైరార్చికల్. ఓకే. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే క్లాస్ ఈ ఉంది. ఈ ఎందులో నుంచి వచ్చింది, బి. క్లాస్ ఈ ఆఫ్ బి. క్లాస్ ఈ ఆఫ్ బి అగైన్ పాస్ దేర్ యాస్ ద పాస్. నెక్స్ట్ థింగ్ క్లాస్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి. క్లాస్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి. సో అది కూడా పాస్ అయిపోయింది అక్కడికి. నెక్స్ట్ థింగ్ సో క్లాస్ ఎఫ్ తర్వాత ఏముందంటే జీ ఉందన్నమాట. జీ ఎందులో నుంచి వచ్చింది, సి. జీ ఆఫ్ సి. క్లాస్ జీ ఆఫ్ సి అగైన్ డిక్లేర్ యాస్ ద పాస్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ థింగ్ క్లాస్ హెచ్. హెచ్ కూడా సిలో నుంచి వచ్చింది, హెచ్ ఆఫ్ సి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో యూ డిక్లేర్ యాస్ ద పాస్ లైక్ దిస్. సో లాస్ట్ లో చూసుకుంటే జే ఉందన్నమాట. ఈ ఎండ్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ జే ఉంది. జే ఎందులో నుంచి వచ్చిందంట, J is coming from the D. J is coming from the D and declare as a pass. So now ఇప్పుడు చూడండి. సో I వచ్చింది అనమాట. I ఎందులో నుంచి వచ్చింది, GH. I need to pass the as a class I comma I of G comma H అని పెట్టాలన్నమాట.
సో పాస్ అంతే. అర్థమైందా? సో మనం హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ వర్కౌట్ చేయాలంటే మనం చేయాల్సిన మెయిన్ థింగ్ ఏంటి, ఒక స్కెచ్ కానీ ఫిగర్ కానీ తీసుకొని దాన్ని మనం డిరైవ్ చేయాలన్నమాట, ఏది ఎలా వచ్చింది ఎలా డిరైవ్ అయింది అనేసి. సో మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? సో నౌ లెట్ మీ డిస్ప్లే ద అవుట్పుట్. సో ఏమని చెప్పాను, వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద నోట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఫర్, సో హియర్ మెథడ్ రిజల్యూషన్ ఆర్డర్ ప్లేస్ కీవర్డ్ అండ్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ బై డిఫాల్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్. ఇప్పుడు మనం ఎన్ని క్లాసెస్ అయితే క్రియేట్ చేసామో చూడండి ఇక్కడ. సో here we have created some, I think maybe 10 or 12 classes. సో క్రియేట్ చేసిన 10 క్లాసెస్ ఎగ్జాక్ట్ గా. సో క్రియేట్ చేసిన 10 క్లాసెస్ కూడా 10 ఆబ్జెక్ట్స్ అదే బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో రైట్ ఫ్రమ్ ఊప్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా నేను క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ అన్నది ఆబ్జెక్ట్ 1 అన్నది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంఆర్ఓ అన్నదే బై డిఫాల్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు ప్రతిదానికి కూడా. సో let me write the code for it. So what I need to do here is simply I need to type there as a print of MRO. Next thing, print of b.mro. Next thing, so print of c.mro. Next thing, print of d.mro. Next, print of e.mro. జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. అవి ఏం లేదు, మనం ఎన్ని క్లాసెస్ తీసుకుంటే అన్ని క్లాసెస్ నేమ్స్ రాయడమే. h.mro hi, సో జే ఇచ్చాము. ఎస్ జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ. సో So let me run this code and check out with this. చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇట్. సో ఏ అనే క్లాస్ కి బై డిఫాల్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది. చూసారా, బై డిఫాల్ట్ క్రియేటింగ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, బి అని ఇచ్చా, బి ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చాను. బి ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చిన తర్వాత సో బి కూడా ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ సి ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చాను, సికి ఏకి కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ డి ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చా. సో డి ఆఫ్ ఏ అని ఏమైంది, అక్కడ కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ థింగ్, ఈ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంట, బి నుంచి వచ్చింది. ఈ చూడండి ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ బి. సో ఈ అన్నది బి నుంచి డిరైవ్ అయింది అనమాట. సో బి నుంచి డిరైవ్ అయితే అయినా కూడా క్లాస్ ఏ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది ఏ అన్నది, బి ఏ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి. సో అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అయింది, అది అక్కడ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అయింది. సేమ్ నెక్స్ట్ కూడా అంతే, ఎఫ్ బికి వచ్చింది, బి నుంచి ఏ వచ్చింది, అగైన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ జిసిఏ ఆబ్జెక్ట్, హెచ్సిఏ ఆబ్జెక్ట్, లాస్ట్ వన్ జేడి సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో డి నుంచి ఏకి వచ్చింది. సో హియర్ వి హావ్ సేయింగ్ ఇస్ మల్టీ లెవెల్ అయింది. సో ఐ వచ్చినప్పటికి ఐ వచ్చి మల్టిపుల్ అయ్యింది అక్కడ. సింగిల్ చైల్డ్ క్లాస్ విత్ మల్టిపుల్ పేరెంట్ క్లాసెస్. ఇక్కడ జి అండ్ హెచ్ అన్నవి ఏమయ్యాయంట, పేరెంట్ క్లాసెస్. అండ్ ఐ ఈజ్ ఏ చైల్డ్ క్లాస్. చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ సి కూడా వచ్చింది. ఎందుకు సి వచ్చింది, సి జి అండ్ హెచ్ అన్నవి సిలో నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి, అంతే కదా. అండ్ లాస్ట్ థింగ్, సో హియర్ వి హావ్ ద ఏ ఆల్సో. సి అనేది ఏ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి దట్స్ ఇట్. సో హియర్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ MRO will by default creates object for each and every class. ప్రతి ఒక్క క్లాస్ కూడా MRO ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో విత్ దిస్ we have done with the inheritance as well. So also with this hybrid inheritance also. So we have completely done with it, guys. Let me copy this example. So we have done with completely about the inheritance. So అర్థమైందా? సో oops లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. జస్ట్ రివైజ్ చేయండి. సింగిల్ అంటే నెక్స్ట్
So in the same parent class, and here the child class will act as the parent class. Parent class to the next child class. And next thing, multiple child class. Next multiple, sorry, yes, multiple inheritance. Single child class. Hybrid means multiple. So where does we use MRO? ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం MRO అన్నది? మల్టిపుల్ హైబ్రిడ్ లోనే మల్టిపుల్ యూస్ చేస్తాం అనమాట. సో మల్టిపుల్ లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే అవుట్పుట్ పీబిఎం ఫస్ట్ మనం పాస్ చేసిన పేరెంట్ క్లాస్ అని మాత్రమే అది వాల్యూస్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట, ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే సో వీ కెనాట్ రైట్ ద కోడ్ డైరెక్ట్లీ. సో వీ నీడ్ టు యూజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ స్కెచెస్ యూజ్ చేయాలి. స్కెచెస్ ఫిగర్స్ యూజ్ చేసి అప్పుడు మాత్రం మనకి హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏమవుతుంది, ఎంఆర్ఓ అన్నది యూజ్ చేస్తాం. వాట్ డస్ ద ఎంఆర్ఓ డూస్? క్రియేట్ ఏ డిఫాల్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఆల్ ద క్లాసెస్. ఉన్న ప్రతి క్లాస్ కూడా ఒక బై డిఫాల్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అర్థమైంది కదా? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అబౌట్ ద ఇన్హెరిటెన్స్. సో విత్ దిస్ వీ హావ్ డన్ విత్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ గైస్. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ oops is completed successfully. So am I clear guys? Both offline and online people. Any doubts to ask? No, sir. Okay, yes. Thank you, guys. Next thing. So let me go to the next one. Here we do have as a encapsulation. So encapsulation. What is meant by encapsulation? Here, let me go to the encapsulation about this one. So it is the process of. So it is the process of binding the data. It is the process of binding the data in the object, and it can be retrieved. It can be retrieved whenever it is required. Whenever it is required. Next thing. So the data in simple words. The data is binded into an object form to retrieve or collect at the time of requirement. So that what is meant by encapsulation? మీకు ఐడియా ఉందా దాని గురించి? ముందు తిరుమల ఐడియా లేదా? సుష్మిత ఐడియా ఉందా? శ్రీకాంత్ ఐడియా ఉందా లేదా? సుష్మిత ఐడియా ఉందా ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే? జావాలో ఉంటది కదా. ఏమని ఉంటది జావాలో? అంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ జావాలో కూడా ఉంటది. సో అందులో విన్నట్టు. ఓకే చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్తా. ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటంటే మన దగ్గర డేటా ఉందన్నమాట. సో వీ డూ హ్యావ్ ద డేటా. వీ విల్ బైండ్ ద కంప్లీట్ డేటా ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్. ఏం చేస్తామంట, మన దగ్గర ఉన్న డేటాని ఒక కంప్లీట్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్ లోకి బైండ్ చేస్తాం. బైండ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంట, మనకి అవసరమైనప్పుడు తీసుకుంటాం అనమాట. సో ముందు అవసరమైనప్పుడు తీసుకోవాలంటే దానికంటే ముందు మనం సెట్ చేయాలన్నమాట. జస్ట్ హ్యావ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీన్స్ సార్, డెబిట్ కార్డ్ ఉంటుంది, డెబిట్ కార్డు, క్రెడిట్ కార్డు. ఏంటి డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డు? మీ డేటా అంతా కూడా అందులో బైండ్ అయిపోయి ఉంటుంది, అంతే కదా? మీ యొక్క నేమ్, అకౌంట్ నెంబర్, పిన్, అమౌంట్ అంతా కూడా ఆ డెబిట్ కార్డ్ లో బైండ్ అయిపోయి ఉంటుంది. మీకు ఎప్పుడైతే అమౌంట్ కావాలో, ఎప్పుడైతే మీకు బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయాలో, ఎప్పుడైతే అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలో అలాంటి కండిషన్స్ లో చేస్తారు కదా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఎన్కాప్సులేషన్. దట్ ఆబ్జెక్ట్ డెబిట్ కార్డ్ ఉంది కదా, దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో రియల్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్, దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే. ఇంకా చెప్పచ్చు, ఇంకా సిమ్ కార్డ్ ఉంటుంది. సిమ్ కార్డ్ చూసారు కదా, సిమ్ కార్డ్ ఎలా ఉంటుంది? సిమ్ కార్డ్ లో కూడా సేమ్ థింగ్, డేటా అంతా కలిపి ఒక చిన్న బైండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. సో మీకు కాంటాక్ట్స్ కావాలంటే కాంటాక్ట్స్, మెసేజెస్ అన్ని కూడా అందులో స్టోర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ మెమరీ కార్డ్ ఉంటుంది, మెమరీ కార్డ్ అయినా పెన్ డ్రైవ్ అయినా. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద ఎన్కాప్సులేషన్. ఓకే, మన దగ్గర ఉన్న డేటాని మనం ఏం చేస్తామంట, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మ్ లో బైండ్ చేస్తాం అనమాట. బైండ్ అంటే ఏం చేయడం, దగ్గరికి కుదించడం అనమాట. తెలుగులో చెప్పాలంటే కుదించి ఒక దగ్గర పెట్టడం.
Okay, now that is nothing but we call it as the encapsulation. And what are the methods here involved? So these are the methods. So these are the methods involved in these are the methods involved in encapsulation. Involved in encapsulation. So what are those methods here? The first one here we do have as the setter method. The first one here we do have as the setter method. It's very good. Setter itself, setter method. And the second one here we do have as the getter. What is meant by setter? So it is used to set the data. It is used to set the data. And here what is meant by getter? So it is used to get the data. Get the data at the time of requirement. So at the time of requirement. At the time of requirement. అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? ద రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ? సో డెబిట్ కార్డ్ అవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ సో క్రెడిట్ కార్డ్ అవ్వచ్చు, సిమ్ కార్డ్ అవ్వచ్చు, మెమొరీ కార్డ్, సో మెమొరీ కార్డ్, పెన్ డ్రైవ్స్, ఇంకా సో సెక్యూరిటీ పర్పస్ పెట్టుకోండి. పెన్ డ్రైవ్స్ అంటే అందరికీ వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి సో మెమొరీ కార్డ్ పెట్టుకోండి. సో మెమొరీ కార్డు, యాక్సెస్ కార్డ్స్ అంటే కొన్నింటికి ఎంట్రీ అవ్వాలంటే యాక్సెస్ కార్డ్ ఉంటుంది అనమాట. అది ట్యాప్ చేస్తే మనకి లోపలికి వెళ్ళగలం. సో దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. అంటే మన డేటా అంతటిని కలిపేసి ఒక ఫామ్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్ లో బైండ్ చేసి పెట్టడం అనమాట ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే. సో వాటిలో ఉండే మెథడ్స్ ఏంటంట? సెట్టర్ మెథడ్ అండ్ getter method. So let me make an example on this one. So example on this one. So here we have the another thing also, access modifiers అని ఉంటుంది. So time ఉంటే ఇప్పుడే చెప్తాను, లేకపోతే దాని గురించి తర్వాత చెప్పుకుందాం. So let me go with the first one here as well. So let me write the code for it. So before that, let me clear the screen completely. And then here I type there as a encapsulation. So encapsulation. So print statement. Here there's a print statement like this. And next thing, so ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్లాస్ క్రెడిట్ కార్డ్ అని పెట్టుకుంటున్నాం. క్లాస్ క్రెడిట్ కార్డ్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అది సో క్రెడిట్ కార్డుకైనా డెబిట్ కార్డుకైనా మీరు కానీ దానికంటూ సెట్ చేసుకోకపోతే అది వేస్ట్ అయిపోతుంది. అంతే కదా? ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డుకైనా డెబిట్ కార్డుకైనా ఐదర్ బ్యాంక్ కోడ్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదా మనమైనా అవ్వచ్చు. మనం దానికి ఏం చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ డేటా అనేది సెట్ చేయాలి దానికి. అంతే కదా? అది నేమ్ అవ్వచ్చు, పిన్ అవ్వచ్చు, అకౌంట్ నెంబర్ అవ్వచ్చు, అమౌంట్ అవ్వచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి సెట్. మనం సెట్ చేయాలి దానికి. సో వితౌట్ సెట్టింగ్ దట్ వీ కెనాట్ యూజ్ దట్. ఓకేనా? ఏమేమి మెథడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే? సెట్టర్ మెథడ్ అండ్ గెటర్ మెథడ్. సెట్టర్ అంటే డేటా సెట్ చేసుకోవడానికి, గెటర్ అంటే గెట్ ద డేటా, దట్స్ ఇట్. సో నౌ లెట్ మీ రైట్ ద కోడ్ ఫర్ ఇట్. హియర్ ఐ డిక్లేర్ ఎ మెథడ్ లైక్ దిస్, def of set name, def of set name. I pass there like self comma name. So then I declare there like self dot name is equal to name. Self dot name is equal to name. Now here I declare like def of get name self. So return self dot name. ముందు సెట్ చేసేసా, తర్వాత ఏం చేస్తాను నేను? గెట్ చేసుకుంటున్నా. సో నెక్స్ట్ థింగ్, సో హియర్ ఐ డిక్లేర్ def of set account. I will declare like set account self comma account self dot account is equal to account. తర్వాత ఏం చేయాలి ఇక్కడ? సో get account simply self like this, and I need to declare there like self dot account. ఒక విషయం చెప్పండి నాకు, ఏటీఎంకి వెళ్ళారు కదా బేసిక్ గా మీరు. సో ఏటీఎంకి వెళ్ళినప్పుడు కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్ వస్తుందా, లేదా అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయా? మనం ఏది సెలెక్ట్ చేస్తే అదే వస్తుంది. క్యాష్ విత్డ్రాల్ అయితే క్యాష్ విత్డ్రాల్, చేంజ్ పిన్ అయితే చేంజ్ పిన్, బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ అయితే బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ. అంటే మనం ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఆప్షన్ మాత్రమే వస్తుంది, మిగతా ఏవి రావు కదా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. మనం హియర్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. మన రిక్వైర్మెంట్ డేటాని మనం సెట్ చేసుకుంటాం, దట్స్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, సో హియర్ we do have the next thing here we has. So def of set pin, I pass there as the self comma pin, which is nothing but self dot pin is equal to self dot pin. And later on def of get pin self. So return self dot pin. సో ఇంకేముంటాయి మనకి డెబిట్ కార్డ్ చూసుకుంటే?
అమౌంట్ ఉంటుంది. అంటే మన దగ్గర ఉన్నది అనుకోండి, అది వేరే విషయం, బట్ ఉన్నట్టు చూసుకుందాం. సో సెల్ఫ్ కామా అమౌంట్, సెల్ఫ్ డాట్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్, సెల్ఫ్ డాట్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ లైక్ దిస్. And next thing, def of get amount, I will make this like the self like this. So return get amount. Okay, self dot amount, right? Self dot amount. So now sir code చూడండి, ఏం చేసాము, ఏడెడ్ సెట్ చేసాము మనం ఇక్కడ, నేమ్, అకౌంట్, పిన్ అండ్ అమౌంట్ అన్ని సెట్ చేసాం అనమాట. సో తర్వాత ఏం చేసాం, సెట్ చేసిన ప్రతిదానికి కూడా గెట్ చేసాం అనమాట. నౌ హియర్ ఐ నీడ్ టు గో విత్ ద వాల్యూస్, ప్రతిదానికి వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఓకేనా, లెట్ us go with the values here as well. So now here I create an object like this. So object 1 is equal to, okay, object 1 is equal to, what is the object guys? Credit card. మన ఆబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పటికి క్రెడిట్ కార్డ్. సో ఆబ్జెక్ట్ 1 డాట్ సెట్ నేమ్, ఫస్ట్ వచ్చినప్పటికి సెట్ నేమ్. సో నేమ్ సెట్ చేసుకుంటాం, ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చుకుంటాం. లెట్ us go with the guy name as Aditya like this. And next thing, so object 1 dot set, తర్వాత ఏమి ఇచ్చాము, అకౌంట్, set account. So it's better to go with some random account number like this. Okay now, next thing, object 1 dot set amount, pin, set pin it is. So 1 2 3 4, so pin is 1 2 3 4. Next thing, object 1 dot set amount, so it's better to go the amount like some like 67,000 or what. So run చేద్దాం, కోడ్ రన్ చేద్దాం. ఏమైంది, ఎందుకు ఎంటీ వచ్చింది, వాల్యూస్ పాస్ చేసాం కదా, బట్ ఎందుకు ఎంటీ వచ్చింది అక్కడ, డిక్లేర్ చేయలేదు, డిక్లేర్ చేస్తాం కదా, వాల్యూస్ ఇస్తాం కదా. సో బట్ వై ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, ముందు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం, ఆబ్జెక్ట్ లో క్లాస్ అని ఒక డెబిట్ కార్డ్ ఒకటి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకేనా, మనం మల్టిపుల్ మెథడ్స్ తీసుకొని సెట్టర్ మెథడ్, గెటర్ మెథడ్. సో ఆల్ దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సెట్టర్ మెథడ్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద గెటర్ మెథడ్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద గెటర్ మెథడ్. ప్రతిదానికి కూడా వాల్యూస్ పాస్ చేశాను, బట్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, ప్రింట్ అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి. దేనికి ప్రింట్ ఇవ్వాలి, సెట్కి ఇవ్వాలా, గెట్కి ఇవ్వాలా ప్రింట్ అనేది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడైతే నేను గట్టిగా ఇస్తాను అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఆల్రెడీ నేను డేటా సెట్ చేసా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా ఇన్ సచ్ కేసెస్ వీ నీడ్ టు యూజ్ గెట్. ఓకేనా, ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ అమౌంట్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది, స్మాల్ పెట్టాలి ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇక్కడ హియర్ వాట్ ఎవర్ ద క్రెడిట్ కార్డ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, ఐ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్ ఆల్ ద డేటా. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిట్రీవ్, ఐ నీడ్ టు యూజ్ గెట్. Let us go with this example, print. So print, so it's better to go with so credit card kada adi, credit card details. So credit card details, so online space. So how to print this one, so name of the customer. So how I need to declare there, like object 1 dot get name, object 1 dot get name. Next thing, print statement. So here we do have as a, so ఏముంది అక్కడ, account number. So account number. So I need to declare there like object 1 dot get account, object 1 dot get account. Next thing, print statement. So amount, I mean declare like this, amount like this. తెలుసు చెప్తాను. Object 1 dot get amount. So get amount like this. ఇప్పుడు ఏమేమి వస్తుంది చెప్పండి, నేమ్, అకౌంట్, అమౌంట్. పిన్ ఎందుకు రాదు, మనం ప్రింట్ చేయలేదు, డిక్లేర్ చేయలేదు. సో యూ హ్యావ్ నాట్ ప్రింటెడ్ ద పిన్. అంటే ఇది ఏమర్థమైంది, ఇక్కడ సెట్ చేసిన తర్వాత మనం గెట్ చేస్తే అది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ సెట్టింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా యూ నీడ్ టు గెట్ దట్. So without getting that you will not execute. So let me run this code and check out with this. అన్ని వచ్చే లేదా, బట్ ఏది రాలేదు, అక్కడ పిన్ అన్నది రాలేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు పిన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, సో here I need to print this. So print I need to declare the pin like this. So here I make the statement like object 1 dot
get pin object 1 dot get pin ante. So this is nothing but here we call it as the encapsulation. అర్థమైంది కదా? Yes. So let me copy this example. సో మనం కంప్లీట్ గా అవ్వలేదు ఇది, ఇంకో టాపిక్ ఉంది చెప్పాలి, సబ్ టాపిక్ ఒకటి ఉంటుంది, తర్వాత ఆ టాపిక్ తో కలిపి చేయాలన్నమాట. సో విత్ దట్ టాపిక్ వీ నీడ్ టు రైట్ దట్. Next thing here, so it's better to go with. So write a code for encapsulation. Write a code for encapsulation of credit card of setting and getting name, account, pin, amount for credit card. So it is solution. So ఏమన్నా అర్థమైంది? So what you have understand about this guys? Encapsulation అంటే ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్, ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పాలి. ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం? కాంబినేషన్ కాదు, కాంబినేషన్ ఇందాక ఇంకా అక్కడ ఉండిపోయారు, వేరే దానికి వస్తాం ఇక్కడ. బైండింగ్ ద డేటా ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్, డేటా అంతటిని డేటా అంతటిని బైండ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్ పెట్టడం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఎన్కాప్సులేషన్. సో ఒక టాపిక్ ఉంది కానీ అది స్టార్ట్ చేస్తే టైం పడుతుంది చెప్పడానికి. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే హియర్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ సెక్యూరిటీ పర్పసెస్. ఏంటంటే ఇక్కడ అకౌంట్ అయినా పిన్ అయినా సరే మనకు అవి ఎవరికి తెలియకూడదు, అమౌంట్ కూడా. అవి హియర్ ఐ నీడ్ టు యూజ్ సమ్ సెక్యూరిటీ థింగ్స్. సో వాటిని మనం ఏమంటాం, యాక్సెస్ మోడిఫైర్స్ అంటాం. మోస్ట్లీ ప్రతిదానికి అవే యూజ్ అవుతాయి. సో విత్ దోస్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్స్ ఐ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ ఎన్కాప్సులేషన్. సో అదొక టాపిక్ ఉంది, బట్ అది చాలా టైం తీసుకుంటుంది చెప్పడానికి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ దట్. సో ఓన్లీ ఈ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ రేపు యాక్సెస్ మోడిఫైర్స్ కోడ్ చెప్తాను, తర్వాత ఈ కోడ్ యాక్సెస్ మోడిఫైర్స్ కోడ్ కలిపి కోడ్ చేస్తాను కంప్లీట్ ఎన్కాప్సులేషన్. ఓకేనా? సో విత్ దిస్ వీ హావ్ డన్ విత్ ద డే గైస్. సో ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. సో ఆన్లైన్ పీపుల్, సుష్మిత అర్థమైందా క్లాస్ ఇవాళ? ఎస్ సార్, అర్థమైంది. సో జస్ట్ చెక్అవుట్ విత్ ఇట్ గైస్. సో ఇది చెక్ చేయండి, క్రెడిట్ కార్డ్ అన్నది. రేపు చెప్తా యాక్సెస్ మోడిఫైర్ గురించి. నెక్స్ట్ టైం ఇంకా abstraction, composition ఉంటాయి. So by tomorrow we can end up all the mostly 4 topics in the OOPS. So any doubts? Access modifiers. డౌట్స్ ఏమున్నాయా? అర్థమైంది అసలు? guys, we'll catch up in the tomorrow session. So ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తే చాలా టైం తీసుకుంటుంది, హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే స్టార్ట్ చేయట్లేదు. మీరు జస్ట్ ఇది ఒకటి చెక్ చేసుకుంటారు, ఈ ఎన్కాప్సులేషన్ లో ఈ కోడ్ రాసుకోండి. రేపు మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాం. సో ఇంకా చెప్పాను కదా, abstraction ఒకటి, కాంపోజిషన్, అగ్రిగేషన్ ఉంటాయి. బై రేపు, సో బై టుమారో వీ కెన్ కంప్లీట్లీ ఎండ్. మొత్తం ఊప్స్ లో ఉన్న 4 కాన్సెప్ట్స్ రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ పెండింగ్ విత్ ద పాలిమార్ఫిజం. బై మండే వీ కెన్ షట్ ఇట్. ఓకేనా? So thank you guys, thank you everyone. So we'll catch up in the tomorrow session guys. Thank you guys.